जय जगन्नाथ बंधुगण। आज मुझे विषय कथा हेबी जो माने सारा दुनिया पाई कांदती किंतु समान लुह पोछा को कही न था। हाँ, मु कर्कट राशि विषय कहूँ। गोटे कथा सत कहे कि आपण समस्त सबकि करती, समस्त को भल पाती, किंतु बदल आपण को मिले कौन? केवल मानसिक कष्ट, अटकी जाउथबा काम एवं निज लोकों ठारू विश्वासघातकता। कहीं आपण जहाँ को विश्वास करती से लोकटी ही आपण पछरे छुरी मारे। यह कौन केवल आपण भाग्यर खेल ना आपण सफलता उपरे कहार भयंकर नजर लगी? बंधुगण, एबे एप्रिल 2026 चली। आकाशमंडल ग्रह स्थिति कहूँ जे यही समय आपण उपरे गुप्त शत्रु माने बहुत सक्रिय होइछंती। शनिंकर अढ़ैया जोगु आपण हुए तो मानसिक स्तर दुर्बल अनुभव करछंती, आउ यार ही फायदा उठाउछंती आपणक आख पाखरे थिबा किछि लोक। आज भिडियो रे मु कोनोसी साधारण राशिफल कहबी नाही, बरं आपणक शत्रुर सही नामर प्रथम अक्षर कहबी जे आपणक बर्बाद करने को षड्यंत्र करुछि। चिन्हि रखंतु से लोकंकु, नचेत आगकू बहुत बड़ असुविधा होई पारे। जदि आपण निजकू एवं निज परिवार को एक खराब नजर बचाइबा चाहूँगी तेरे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण भिडियोर शेष में मुझे एमती एक गुप्त उपाय कहबी जहाँ करने पर शत्रु निजे आसी आपण गोड़ तले पड़ो एवं आपण घर सब नकारात्मक शक्ति दूर हो। जदि आपण प्रभु जगन्नाथंकर जड़े निष्ठापर भक्त तेबे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु एवं आम परिवार सह जोड़ी हेबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आसंतु जानिबा कर्कट राशि से 5टी सत कथा जहाँ आपण जीवन बदलाई देव। प्रथम जानिबा नरम स्वभाव। बंधुगण, आपण माने हेउचंती ममता और भल पाइबार प्रतीक। आपण राशि अधिपति हेउचंती चंद्र, तेणु आपण मन सबु बेले चंचल और कोमल। आपण काहाको कटु कथा कहि पारंती नाही, आउ जदि केबे क्रोधरे कहि दियंती तेबे परे निजे बहुत अनुताप करंती। आपणको पाखरे जे कांदी दिए आपण निज कथा भूली ताकू साहाय्य करने को धाई जाती, किंतु यह नरम स्वभाव ही आपणकर सबुठु बड़ दुर्बलता पलटि जाए। द्वितीय रही अतीतर गभीर छाप। कर्कट राशि व्यक्ति माने सबकि भूली जाती किंतु अपमान केवे भूली पारंती नहीं। आपणक मस्तिष्क एक प्रकार रेकर्डर चले। वर्ष वर्ष तलर कथा किए कौन कहितिला, केमिति कहितिला सबू आपणक मन रही थाए। राति रे एका शोइला बेले सही पुराना दुखद घटना को आपण को आंदोलित करे। आपण को लगे दुनिया आपण सह न्याय करिनी। तृतीय रे कौन रही षष्ठ इंद्रिय। आपण पाखरे भगवानंकर एक बड़ वरदान अच्छी, ताहा हेउची पूर्वाभास। कौनसी विपद आसिया पूर्व आपण को संकेत मिल जाए। आपण कहा सह मिसिला बेले तार आखि और कथारू जानी पारंती जे से आपण पई भल चाहूची ना खराब। आपण मन भितर एक स्वर आसे, यही लोकटी ठीक नुहे, किंतु आपण बहुत सरल होइतिबारु सेही स्वर को अणदेखा करी पुणी ताकू विश्वास करी निजे असुविधा पड़ती। चतुर्थ कौन रही परिवार और मातृशक्ति। कर्कट राशि व्यक्ति सारा दुनिया गोटे पटे आउ निज परिवार गोटे पटे। विशेषकर माँ आपणकर एक आत्मिक संपर्क थाए। परिवार टिके भी दुख आपण सही पारंती नहीं। आपणक जीवन अधिक समय परिवार लोकों समस्या समाधान करिबारे ही बीती जाए। निज खुशी को मारी आपण अन्य मानक मुहरे हस देवाक चेष्टा करती। पंचम रे कौन रही संदेह और सुरक्षा बल। आपण सहजरे काहाकू निजर बोली भाभी पारंती नहीं। प्रथमे आपण लोकों को बहुत परीक्षा करती। जेहेतु आपण अनेक थर ठकामीर शिकार होइचंती तेणु आपण सबुबेले सतर्क रहिबाकू चेष्टा करती। एही कारणरू लोके आपण को अभिमानी बा गुमसुम बोली कहती, किंतु आपण केवल निजकू आउ एक धक्कार बचाइवाई एमती व्यवहार करती।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଷୋଳଟାତର ଫାଇଦା ସବୁବେଳେ ଦୁନିଆ ଉଠାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍କଟ ରାଶିର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସି ଚା ପିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ହସି ହସି କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଜଳନ୍ତି। ଏବେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ସେହି କାମଟି ହେଉ ହେଉ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିନା କାରଣରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026 ମାସରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବହୁତ ଦିନରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିବା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ସାବଧାନ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାଲ ହୋଇପାରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସଫଳତା କଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟକୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର 3ଟି ବଡ଼ ସୂତ୍ର। ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ SMKR ଅକ୍ଷରରୁ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମଧୁର କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଈର୍ଷା ଏହି ଅକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ? କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ସାଜନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ବା ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଜମାରୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦୁଇଟି ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟକ ଦୋଷ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ କର୍କଟ ରାଶି ଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ। ଏହାକୁ ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ହେଲା, କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ସେ ଭାବୁକତା, ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ କଠୋରତା। କ'ଣ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ? ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ବହୁତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ସିଧା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା କର୍କଟ ରାଶିର ନରମ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରଖନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? କର୍କଟ ରାଶି ଠାରୁ ଧନୁ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନ। କାରଣ ହେଲା, ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଏବଂ କେବେ କେବେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ? କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରେ ସେହି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ସଂକେତ କ'ଣ ରହିଛି? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସଫଳତା ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ଜିନିଷ ମାଗି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲୁଣ, ଛୁଞ୍ଚି ବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବଡ଼ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଠାରେ କୁମ୍ଭ ବା ଧନୁ ରାଶିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ରହିଥାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଳିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
नचेत परे आपणଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କାହାରି ନାଁରେ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିବା ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ରାଶି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ 100% ସତ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନଜର ଦୋଷ କାଟିବାର 3ଟି ମହା ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଲୁଣ ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ 100% କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଲୁଣ, କିଛି ସୋରିଷ ଏବଂ 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ବାସ୍ନା ନ ଆସେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ନଜର ଲାଗିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଏକ କଳା ସୂତାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ନିଜ ବାମ ହାତରେ କିମ୍ବା ବେକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଫିଟିକିରି ଓ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଫିଟିକିରିର ବ୍ୟବହାର। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଫିଟିକିରି ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଘର ବାହାରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଳିକା ବଚନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ରହିଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଅଛି। ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ରହି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, ତାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ ଜୁନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସରଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଲଟିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ କହିଲି ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର ଚକାଡୋଳା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।